Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നവൻ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ഖുർആൻ ധാരാളം ഖത്മുകളൊക്കെ തീർക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, പരിശുദ്ധമായ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദുനിയാവിലെ ദിവസങ്ങളിൽ വെച്ച്, പകലുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പകൽ അത് ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ 10 പകലുകളാണ് എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ 10 പകലുകളിലെ ഇബാദത്ത് അല്ലാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മറ്റു പകലുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതയും ഈ ദുൽഹിജ്ജ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ഇബാദത്തുകൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച മാസമാണ്. അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്ത് ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞ മാസമാണ് ദുൽഹിജ്ജ. അതിലെ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസങ്ങൾ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കലും ആദരിക്കലും ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതുപോലെ അതിനെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മാസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ ചൊല്ലേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ക്രമപ്രകാരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രത്യേകമായി മാസം കണ്ടാൽ ചെല്ലുന്ന ദുആ അതെല്ലാവരും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അല്ലാഹുമ്മ അഹില്ല വാലിന ബിൽ അംനി വൽ ഈമാനി വസ്സലാമത്തി വസ്സലാം റബ്ബി വ റബ്ബുക്കല്ലാഹ് ഹിലാലു റുഷ്ദിൻ വ ഖൈർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെന്ന് പറയാം ആമന്തു ബില്ലാഹ് അല്ലദീ ഖലഖക. അല്ലാഹ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. ഏത്? ഹിലാലിനെ, ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ്. ചന്ദ്രൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലും അതിൻ്റെ യാത്രയിലുമൊക്കെ അത്ഭുതമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വൽ ഖമറ ഖദ്ദർനാഹു മനാസില എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വശംസ ജിരി, സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഖമറിനെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഖമറിനെ, ചന്ദ്രനെ, ഹിലാലിനെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. ആമൻതു ബില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. എങ്ങനത്തെ റബ്ബ്? ഖലഖക, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച, അതായത് ഹിലാലിനെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അൽഹംദുലില്ലാഹ്, സർവ്വസ്തുതി അള്ളാഹ് നിനക്കാണ്. അല്ലതി എങ്ങനത്തെ റബ്ബാണ്?
ദഹബ ബിഷഹരി ദുൽഖഅദ് മാസം ഇതാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയി. വജാ ബിഷഹരി ദുൽഹിജ്ജ മാസം ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇതാ എത്തി. അപ്പോൾ ദുൽഖഅദ് ഞങ്ങളോട് വിട പറയുകയാണ്. ദുൽഹജ്ജ് ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ റബ്ബേ, സർവ്വസ്തുതിയും നിനക്കാണ്. ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ദുൽഖഅദിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് ആ ഹംദിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. അപ്പം ഇങ്ങനെ മാസം കണ്ടാലുള്ള ദുആ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മുമ്പ് പറയാറുള്ളതുപോലെ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിയ്യത്ത് നന്നാക്കുക. അള്ളാഹു ആദരിച്ച ബഹുമാനിച്ച 10 ദിവസമാണ് ഇനി വരുന്നത്. ഈ 10 ദിവസം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളെ പോലെയല്ല കുറച്ച് ഇബാദത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നൊരു ഉറപ്പിക്കൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക മനസ്സുകൊണ്ട്. അതുപോലെ ഖുർആൻ പാരായണം അധികരിപ്പിക്കുക. നിത്യേന നമ്മൾ ഓതാറുള്ള സൂറത്തിൻ്റെ പുറമെ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 200 വട്ടം ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട്. കഴിയുന്നത്ര ഓതുക ദിവസേന. അതുപോലെ തന്നെ വൽഫജിരി സൂറത്ത് ദിവസേന ഓതലും സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് എല്ലാ രാത്രിയിലും ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട്. കഴിയുന്നതുപോലൊക്കെ ചെയ്യുക. 1 മുതൽ നോമ്പ് കൊടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്. റമദാൻ ഖളായി പോയ നോമ്പ്, ആ നോമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ നെയ്യത്ത് വെച്ച് ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൻ്റെയും തിങ്കൾ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നെയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നോമ്പുകളൊക്കെ ഖളാ വിട്ടുക. പ്രാർത്ഥന അധികരിപ്പിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ്. കാരണം പരിശുദ്ധമായ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അറഫ ദിവസമാണ്. അറഫ ദിവസത്തിൽ ഹാജിമാരൊക്കെ അറഫയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി അൽ ഹജ്ജു അറഫ എന്നാണ്. അറഫയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പിന്നെ ഹജ്ജില്ല അവന്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത്? നിസ്കരിക്കണോ? എന്തെങ്കിലും ഇബാദത്ത് ചെയ്യണോ? അവിടെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അറഫ മൈതാനത്തിൽ 1 മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും ഉച്ചൻ്റെ ശേഷം അവിടെ നിൽക്കണം. പിന്നെ അവിടെ എന്താ പണി? നന്നായി ദുആർക്കൽ തന്നെ, ദുആവിനെ അധികരിപ്പിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അറഫയിൽ നിന്ന് ദുആ ചെയ്ത് പാപമോചനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെ പോലെ ഒരു പാപം പോലും അവനെ അവശേഷിക്കാതെ അള്ളാഹു അവനെ അറഫയിൽ നിന്ന് യാത്രയാക്കുന്ന. അപ്പോൾ ആ ദുൽഹിജ്ജ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന അധികരിപ്പിക്കുക. 2 ലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദുനിയാവിനും ആഖിറത്തേക്കും വേണ്ടി. അതുപോലെ പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദിക്റായ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നുള്ള ദിക്ർ എന്ത് ചെയ്യുക? അധികരിപ്പിക്കുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മിഅ്റാജിൻ്റെ യാത്രയിൽ പിന്നെ 7ാം ആകാശത്ത് വെച്ച് ഇബ്രാഹിം നബിനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ഉമ്മത്തിന് എൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണ് നല്ല സുഗന്ധമാണ്, നല്ല വാസനയാണ്. സ്വർഗത്തിലെ വെള്ളത്തിനാണ് നല്ല മധുരവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ മധുരമുള്ള ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കൃഷി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അവിടുത്തെ കൃഷിയുടെ വിത്ത് ഇതാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നുള്ള ദിക്റിനെ അധികരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരാളൊരു സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെ അവനക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തോട്ടത്തിൽ ഒരു മരത്തെ അള്ളാഹു അവനക്ക് വേണ്ടി നടുമെന്നാണ്. ആ മരത്തിൻ്റെ തണലും കായ്കനികളുമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അവനുണ്ടാകുമെന്നാണ്. അത്തരത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ദിക്റുകൾ മറ്റു ദിക്റുകളൊക്കെ അധികരിപ്പിക്കുക. പിന്നെ 1 മുതൽ തക്ബീർ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഈ തക്ബീർ ഓർക്കനല്ല, മെല്ലനെ ഇങ്ങനെ തക്ബീർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കൽബിലും മനസ്സിലും നാവിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തക്ബീറായിരിക്കണം. അതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അറക്കാൻ പറ്റിയ ആട് മാട് പോലത്തെ മൃഗങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് ഇങ്ങനെ തക്ബീർ ഇല്ല. എപ്പോൾ കണ്ടാലും മറ്റുള്ള കരച്ചിൽ കേട്ടാലും സൗണ്ട് കേട്ടാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു അക്ബർ തക്ബീർ ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട്. പിന്നെ തൗബ, പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി നന്നായി ദ്വാരക്കേണ്ട സമയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദിവസവും ചെറിയ ഒരു സ്വതക്ക നൽകൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ്. ഒരു ചെറിയ സ്വതക്ക കഴിയുന്നത് പോലെ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 10 റുപ്യ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 10 റുപ്യ ദിവസവും ഒരു സ്വതക്ക കൊടുക്കുക. അതുപോലെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ ഇത്തികാഫിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ദുൽഹിജ്ജ അറവ് ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾ ഇന്നു മുതൽ ഇനി അറവ് കഴിയുന്നത് വരെ മുടി നഖം നീക്കാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിസ്കാരം ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. വീട്ടിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പൈതലിനെ കൂട്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഉമ്മമാർ നിസ്കാരം ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നിസ്കാരശേഷം മുമ്പും ശേഷമുള്ള റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. 10 റക്കാത്ത് ശക്തമായ സുന്നത്ത്, 22 റക്കാത്താണ് ഉള്ളത്. 10 ഏതൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ളുഹറിൻ്റെ മുമ്പും ശേഷവും ഈ 2 വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ 2 വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ 4ആയി.
മഗ്‌രിബിന് ശേഷം 2, സുബഹിയുടെ മുമ്പ് 2, അപ്പോൾ 8ആയി. ഇശാന് ശേഷം 2, 10ആയി. ഇങ്ങനെ 10 റക്അത്ത് റവാത്തിബ് നിസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ ദുആ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ വിലയേറിയ ദുആയിൽ എന്നെയും കുടുംബത്തെയും മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, എൻ്റെ അമ്മോശന്, എൻ്റെ സഹോദരന്, ഉസ്താദുമാർ അവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ച് പെട്ടെന്ന് ദുആയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളെ ഖൈറുന്നിസ മഞ്ചേശ്വരം മകൾ ഗർഭിണിയാണ്, പ്രസവം എളുപ്പമാകാനും അതുപോലെ ഖൈറുന്നിസയുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മാറിക്കിട്ടാൻ മുറാദ് ഹാസിലാകാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു പ്രസവം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ, മൈഷത്തിൻ്റെ മേഖല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്ത് വിവാഹം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്ത് എല്ലായിടത്തും അള്ളാഹു സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സുബൈറാൻ്റെ ഫാമിലി കൊല്ലം 34,651 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊല്ലിയ ദിക്ർ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിൽ പരത്തിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്ത് ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ദിക്ർ സിലാത്തുകളൊക്കെ ചില കബൂലാക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ എന്നും പാരായണം ചെയ്യുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സൂറത്തുൽ മുൽക്കും എന്നും പാരായണം ചെയ്യുക. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 200 വട്ടാണ്, എത്രയാണോ ചെല്ലാൻ പറ്റുക അത്ര ചെല്ലുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്നുള്ള ദിക്ർ പരമാവധി ചെല്ലാൻ വേണ്ടി അധികരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുക. മുമ്പും ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ദുൽഹിജ്ജയുടെ ആദ്യ 10 ദിവസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹമ്മദത്തേൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتذكرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وليك العظيم أن تغفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا ونحل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاتل إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا
الطاعون والبلاء وتعصمنا من ذلك أهلك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്രമങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത്, ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നത്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്, ഫർള് നമസ്കരിക്കുന്നത്, സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത്, സദഖ ചെയ്യുന്നത്, റബ്ബേ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അല്ലാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിൽ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബിനെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പുന്നാര ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ അവരെ അനുചരന്മാരെല്ലാം അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്ദഖീങ്ങളെ ഹുനൈനീങ്ങളെ തബൂഖീങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും സജ്ജനങ്ങളും മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കളും സുദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരുള്ള ഓരോ മഹല്ലിലെയും ഓരോ വീട്ടിലെയും പരിസരത്തുള്ള പരിസരത്തും അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ഔലിയാക്കളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവരുടെയൊക്കെ ദറജകൾ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാഹുവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ വശലാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വശലാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുഷിച്ച ചിന്തകളിൽ നിന്ന്, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന് മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, വിവാഹം നടക്കാത്തവരുണ്ട്, ഖൈറിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലുള്ള ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേദനകൾ, വിഷമങ്ങൾ, ആവലാദികൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ, അതൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. ഒക്കെ നീ ഖൈറിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ദുആക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളാണുള്ളത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ. ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളാണ് സഹിക്കുന്നത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. എല്ലാത്തിനും നീ സലാമത്ത്, സമാധാനം, ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിൻ്റെ, ചൊല്ലിയതിൻ്റെ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലത്തെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും
ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ല. അവിടെ നാളെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനും ആക്കണേ അല്ല. അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ഞങ്ങളുടെ അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും മക്കളായ ഞങ്ങൾ ഭാര്യമാരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ദിവസവും ഖുർആനോദി അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് സ്വതക്കകൾ നൽകി, ഹദിയകൾ നൽകി, സമ്പത്ത് നൽകി, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മരണപ്പെട്ടവരെ ആണ്ടാകുമ്പോൾ ഖുർആനോദി, ഖത്മോദി, അതുപോലെ തന്നെ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി, മൗലൂദ് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാന്. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വജൂ ഷരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സാലിഹീങ്ങളിൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. بحق محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم وصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ എണ്ണം വെക്കണം. വ്യാഴാഴ്ച മജ്‌ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഉസൈക്കും ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.